सच की बाणी नानक के आखे सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बाणी नानक के आखे सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बाणी जैसी मैं आवे खस्म की बाणी तैसड़ा ज्ञान ज्ञान मिला लो। जैसी मैं आवे खस्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। पाप की जंज ले काबलो ताया जोरी मंगे दान विला लो। सच की बाणी नानक के आखे सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बाणी शर्म तरम दोए सब खलोए कूड़ फिरे परदान विला लो। काजिया बमड़ा की गल थकी अगद पड़े शैतान विला लो। सच की बाणी नानक के आखे सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बाणी मुसलमानिया पढ़े कतीबा कष्ट में करे खुदाए विला लो। जात सनाती होर हिदवानिया होए पीले लाए विला लो। खून के सोहरे गाविए नानक रत का कुंगू पाए विला लो। सच की बाणी नानक के आखे सच सुनाए सी सच की बेला। सच की बाणी साहिब के गुण गावे नानक मासपुरी विच आँख मसोल
बख अकेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला सच की बाणी सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टोक टोक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला आपने 78 जान 97 होर भी उठ सी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला सच सुनाए सी सच की बेला सच सुनाए सी सच की बेला चढ़िया सोदन तरत लुकाई चढ़िया सोदन तरत लुकाई बाबे पेख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोदन तरत लुकाई चढ़िया सोदन तरत लुकाई पहला बाबे पाया बखसदार पिछों दे फिर काल कमाई रेत अक आहार कर रोड़ा की गोर करी बसाई चढ़िया सोदन तरत लुकाई चढ़िया सोदन तरत लुकाई पारी करी तपस्या वड्डे पाग हर सो बन आई बाबा पैंदा सच खंड नौ नित नाम गरीबी पाई चढ़िया सोदन तरत लुकाई चढ़िया सोदन बाबा देखे
ध्यान तार जलती सब पृथ्वी दिसियाई बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई बाबे पेख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सूतन तरत लुकाई चढ़िया सूतन तरत लुकाई चढ़िया सूतन तरत लुकाई बाबे डिठी प्रथमी नवै खंड जिथे तक आही फिर जाए चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई 84 सिद्ध गोरखा मन अंदर गणती वर्ताई पुछन कौन सकत तोहे थे ल्याई हाउ जपिया परमेसरो पाओ भगत संग ताड़ी लाई आखन सिद्ध सुन बालिया अपना नाव तुम देहो बताई बाबा आखे नाथ जी बाबा आखे नाथ जी नानक नाम जपे गत पाई नीच कहाए ऊंच कर आई नीच कहाए ऊंच कर आई फिर पुछन सिद्ध नानका मात लोक विच क्या वरतारा सब सिद्धिए बुझिया कल तारण नानक अवतारा बाबे आख्या नाथ जी बाबे आख्या नाथ जी सच चंद्रमा कूड़े अंधारा कूड़े अमावस वरत्या हाँ पालन चढ़िया संसारा पाप गिरासी प्रथमी तौल खड़ा तर हेठ पुकारा सिद्ध सब बैठे पार्वती कौन जगत को पारे उतारा जोगी ज्ञान वे होने निस दिन अंगल गायन सा बाज गुरु तू बाजग सारा बाज गुरु तू बाजग सारा सिद्धि मने बिचारिया कि मैं दर्शन एह ले वै बाला ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला खबर दिता नाथ जी खबर दिता नाथ जी पानी पर लेवण उठ चला बाबा आया पानी डिठे रत्न जवाहर लाल सतगुर अगामे अगाध पुरख केहड़ा चले गुरु दी चाला फिर आया गुरनाथ जी तानी ठोड़ नहीं उस ताला शब्द जिती सिद्ध मंडली की तो से अपना पंथ निराल कल जुग नानक नाम सुखाला कल जुग नानक नाम सुखाला फिर बाबा मक्के गया
नील बस्तर तारे बनवारी, आसा हाथ किताब कच, कूजा बाग मुसल्ला तारी, बैठा जाए मसीत विच, जिथे हाजी हज गुजारी। जा बाबा सुता रात नू, वल महराबे पाए पसारी, जीवन मारी लत दी, केहड़ा सुता कुपर कुफार, लत्ता वल खुदाए दे, क्यों कर पया होए बजगारी, टंगों पकड़ कसीटिया, टंगों पकड़ कसीटिया, फिरिया मक्का कला दिखारी, होए हैरान कुरेन जहारी, होए हैरान कुरेन जहारी, पुछन गल ईमान दी, काजी मुला इकट्ठे होए, बड़ा सांग बरताया, लख न सके कुदरत कोई, पुछन फूल किताब नो, हिंदू बड़ा के मुसलमानो। बाबा के हाजियां, बाबा के हाजियां, सुबह अमला बाजों दोनों रोई, हिंदू मुसलमान दोए, दरगह अंदर लहन न टोई, कच्चा रंग कसुंबदा पानी तो थिर नर होई, ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਈ ਖਲੋਏ, ਰਾਹੇ ਸੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ, ਰਾਹੇ ਸੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗੋਈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा काल रूप, दूजा बाबी मरदाना, दित्ती बाग निवाज कर, दित्ती बाग निवाज कर, सुन समान पहुआ जहाना, सुन मुन नगरी पई, देख पीर पया हैराना, वेखे ध्यान लगाए कर, एक फकीर बड़ा मस्ताना, पुछया फिर कै दस्तगीर, कौन फकीर किसका करहाना, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, रब फकीर इको पहचाना, तरते आकाश चहूं दिस जाना, तरते आकाश चहूं दिस दान, गढ़ बगदाद निवाए कै, मक्का मदीना सबे निवाया, सिद्ध 84 मंडली, खट दर्शन पाखंड जनाया, पाता लाया कास लख, जीती तरती जगत सबाया, जीती नौखंड मेदनी, जीती नौखंड मेदनी, सतनाम दा चक्र फिराया, देव दानो राक्षस दैत सब, चित गुप्त सब चरनी लाया, इंद्रासनिया पछरा, राग रागनी मंगल गाया, पया आनंद जगत विच, पया आनंद जगत विच, कल तारन गुरु नानक आया, हिंदू मुसलमान निभाया, हिंदू मुसलमान निभाया। सुन मेला शिवरात दा,
बाबा अचल बटाले आई, दर्शन देखण कारण सगली उल्ट पाई लुकाई। लगी वरसण लक्ष्मी रिद सिद्ध नौ नित सवाई, जोगी देख चलितरनो मन विसरिस कनेरी खाई। भगति आई भगत आन, लोटा जोगी लयास पाई। भगति आ गई भगत भुल, लोटे अंदर सुरत पलाई। बाबा जानी जान पुरख, बाबा जानी जान पुरख, कटिया लोटा जहां लुकाई। वेख चलितर जोगी खुण साई, वेख चलितर जोगी खुण साई। खादी खुण से जोगी सरा, गोष्ठ करण सबे उठ आई। पुछे जोगी पंगरना, तोहे दुध विच क्यों कांजी पाई। फिटिया चाटा दुध दा, रिड़किया मक्खन हथ न आई। पेखे उतारे उदास दा, वत क्यों संसारी रीत चलाई। बाबा आखे पंगरनाथ, बाबा आके पंगरना, तेरी माओ कुछ जी आही। पांडा तोए न जाते हो, पाए कुछ जे फुल सड़ाई। होए अतीत गृहस्थ तज, फिर उन्हों के कर मंगन जाए। बिन दिते कछ हाथ न आई, बिन दिते कछ हाथ न आई। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, शब्द सात सिद्धा विच आई। जिन मेला शिवरात दा, हट दर्शन आदेश कराई। सिद्ध बोलन शुभ बचन, सिद्ध बोलन सब बचन। तन नानक तेरी वड्डी कमाई। वड्डा पुरख परगटिया, वड्डा पुरख परगटिया। कल जुग अंदर जोत जगाई। मेले बाबा उठिया, मुल्ताने दी जारत जाई। अगों पीर मुल्तान दे, दुध कटोरा पर ले आई। बाबे कट कर बगल ते, बाबे कट कर बगल ते। मेली दुध विच मलाई, ज्यों सागर विच गंग समाई। ज्यों सागर विच गंग समाई। चढ़िया सूदन तरत लुकाई। चढ़िया सूदन तरत लुकाई। तरत लुकाई। तरत लुकाई। कीर्तन निर्मोलक हीरा। कीर्तन निर्मोलक हीरा। कीर्तन निर्मोलक हीरा। कीर्तन निर्मोलक
हीरा आनंद गुणी गहीरा आनंद गुणी गहीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा रत्न जवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगत हवाले होता हर भगत हवाले होता हर भगत हवाले होता कीर्तन निर्मोलक हीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा मेरे राम को भंडार मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट न आवे अंत नहीं हर पारावार अंत नहीं हर पारावार अंत नहीं हर पारावार कीर्तन निर्मोलक हीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा अनहद पानी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी सुन समाद गुफाते है आसन केवल ब्रह्म पूरन तह बासन कर कृपा जिस आप दिवाया सात संग तिन हर तन पाया भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तह हरख न सोग न जन्म न मरत तह हरख न सोग न जन्म न मरत तह हरख न सोग न जन्म न मरत कीर्तन निर्मोलक हीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी बर्तन हर मेरी रास हर मेरी बर्तन हर मेरी रास हर मेरी बर्तन हर मेरी रास कीर्तन निर्मोलक
ਹੀਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ 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 ਹੀਰਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚਾਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਰਨ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵਰਨ ਵੰਡ ਆ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਵੱਧ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਏ ਸੱਚ ਤੋਂ ਚਵੇਂ ਪਰੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹੇ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ ਸੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਆਪਸੇ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਏ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਆਬਨ ਕੀ ਸਦਰ ਕਤ ਮਿਟਤ ਆਂਬਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਰੋਸੀ ਪਹਿ ਪਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਰ ਅੰਬੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਗਰ ਕੀ ਨਿਤ ਕਤ ਪਾਈਅਤ ਪੋਖਰ ਸਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਲੱਭ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਪੁਜ ਸਨਾ ਕੂਪ ਜਲ, ਚੰਦਨ ਸੁਵਾਸ ਸੁਪਲਾਸ ਮਹਿਕਾਈਏ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਂਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਹੋਂ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਵਗੁਣ ਬਣੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਵਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਜੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਵੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਅਕਿਰਤ ਘੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਝੀਲਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਘਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਤੋਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਆਇਆ ਏ। ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪੌਲ ਵੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੂਠਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਉਸੇ ਜੂਠੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਬਾਟੇ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੂਠਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੱਜਣ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸੰਗਤ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਹੌਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਨੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ। ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਂ ਪਰ ਡਰਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਜਮ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਟਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮੜਾ ਦਿਓ। ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਧੂਪ ਨਾ ਬੁੱਝ ਜੇ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਾ ਬੁੱਝ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਨਾ ਬੁੱਝ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਫਸੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ, ਤੂੰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਏ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੋਣਾ ਏ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਏ? 550 ਸਾਲਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੁੰਦ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਢੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ, ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਬਣੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਬਾਬ, ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਰਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕ ਗਿਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 51,000 80,000 1 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾ, ਲੈ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸੁਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਨੇ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੁਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜਮ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 100 'ਚੋਂ 10 ਕੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, 90 ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਤੇ 10 ਕੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਸੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗਾ। 550 ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 4 ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਗਏ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ? ਸਿੱਖੋ ਮਨ ਸੱਚਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਦੀ? ਬਸ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਿੱਖੋ ਮਨ ਸੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੁੱਤ ਮਰਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਖ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪਏ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਵੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋ ਮਰ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾ, ਇਹਦੂ ਖੱਫਣ ਪਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੰਨੀ ਚੱਲ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਕਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਤਕੂਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੈਰ ਗਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਚਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੱਕ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਕਤਾ ਏ, ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਏਕਤਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਏ। ਸਿੱਖਾ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੰਗਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਠੱਗੀ ਠੌਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਹੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਲਯੁਗ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਆਓ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਚਾਅ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਆਓ ਚਾਅ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਕਾ ਨਿੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਛਕ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ, ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਟਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ। ਬੜੇ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ 2ਵੀਂ ਕੀ ਸਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਓ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਮ੍ਰਿਤੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆ ਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਏ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ। ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ। ਵਜਣ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾੰਗਰ ਬਾਬਾ, ਵਜਣ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾੰਗਰ ਬਾਬਾ, ਵਜਣ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾੰਗਰ ਬਾਬਾ, ਵਜਣ ਤਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾੰਗਰ ਬਾਬਾ। ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ। ਭਗਤ ਵਸਲ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਅਜਬੇ ਅਜਬਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਬਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੋਏ ਤਰਬਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ। ਧਨਵਾਸ ਵਨਾਸ ਪਤ, ਅਵਲ ਦੋਮਨਾ ਸੇ ਮਖਰਬਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਜਵਾਬਾ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ, ਕਰ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ।
भजन ताल मेरे दांगर बाबा, भजन ताल मेरे दांगर बाबा। भजन ताल मेरे दांगर बाबा, भजन ताल मेरे दांगर बाबा। कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का कबा। गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का कबा। मुसलमाना मक्का कबा, कर कर बाबा गाविए, 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 कर कर बाबा गाविए। वाहे गुरु। हुक्म होया है कि एक शब्द की हाजरी होर, क्योंकि जथा अजे रस्ते च है। आओ उन्ना चिर असी एक शब्द होर असी सारे मिल के गायन करते हैं। सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी अवगण मेरे, कहे न जानी अवगण मेरे, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कत की माई बाप कत केरा, कि तू थाओ हमें आए। कत की माई बाप कत केरा, कि तू थाओ हमें आए। अगन बिंब जल पीतर निपजे, काहे कम में उपाए। अगन बिंब जल पीतर निपजे,
काहे कम में उपाय। अग्न बिंब जल पीतर निपजे, काहे कम उपाय। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। केते रुख बिरख हम छीने, केते पशु उपाए। केते रुख बिरख हम छीने, केते पशु उपाए। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। हट पटन बिज मंदिर पन्ने, कर चोरी कर आवे। हट पटन बिज मंदिर पन्ने, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ हंस पावे। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ हंस पावे। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ हंस पाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा।
तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा, कटही में वणजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा, कटही में वणजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा, कटही में वणजारा। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जेता समुंद सागर नीर परया, तेते गण हमारे। जेता समुंद सागर नीर परया, तेते गण हमारे। दया करो किछ मेरे उपावो, डुबदे पत्थर तारे। दया करो किछ मेरे उपावो, डुबदे पत्थर तारे। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जियड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार। नानक कह सुन रे मना, कर कीर्तन होए उदार। कल जुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ते आना। मन में चित हो चितवनी, उद्यम करो उठ नीत। हर कीर्तन काया हरो, हर देहु नानक के मीत। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहाँ उहाँ जो काम तेरे। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे। जागन न जागन निका,
हर कीर्तन में जागला, मन में सिंचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। दास तुम्हारे की पावो तूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुण गावो। जब तेस पेटे साधु भले दिनस होए आए, जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिन से होए आए। महाआनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए। कहे न जानी अवगण मेरे, कहे न जानी अवगण मेरे, गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। वाह